اور ماڑا کی 62 شخصیت نے سرکاری اراضی پر کر لیا قبضہ، ادارہ بے بس ہو گیا۔ قابض شخصیت نے سرکاری اراضی کو قبضہ کر کے فروخت کرنا بھی شروع کر لیا۔ گوادر میں ضلع انتظامیہ کی کارروائی، غیر قانونی منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، 8 دکاندار گرفتار۔ اور گورنمنٹ ڈگری کالج گوادر نے مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے نکالے گئے طالب علموں کی آفیشیل فہرست شائع کر دی۔ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے دام پبلک اسکول گوادر، a school of business and leaderships. Contact 03333439361. Gwadar Golf City, a project of BSM developers. تو آپ بھی آج ہی MCB اسلامک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری۔ MCB اسلامک بینک، بابرکت بینکاری ہماری ذمہ داری۔ New Metro City, project of BSM developers. السلام علیکم، قرآن کے سب سے بڑے ڈیجیٹل نیٹ ورک دی گوادر پوسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں افروز مغل۔ دن بھر کا احوال جاننے کے لیے ایک نظر آج کی ہائی لائٹس پر۔ اور ماڑا کی 62 شخصیت نے سرکاری اراضی پر کر لیا قبضہ، ادارہ بے بس ہو گیا۔ اور ماڑا میں محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی زمین پر قبضہ ہو گیا۔ قابض شخصیت نے سرکاری اراضی کو قبضہ کر کے فروخت کرنا بھی شروع کر لیا۔ محکمہ PHE ذرائع کے مطابق اور ماڑا میں قائم SDO کی گھر سے متصل محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی سرکاری زمین کا ایک حصہ 62 شخصیت نے پرائیویٹ آدمی کے ہاں فروخت بھی کر دیا ہے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ 62 شخصیت کے سامنے بے بس ہو گئی ہے۔ جیونی کی سمندری حدود میں ٹرالرز کی یلغار، ٹرالرز مافیا دن کی روشنی میں ساحل سمندر کو غیر قانونی گجا جالوں سے نوچ رہے تھے۔ ماہی گیروں نے غیر قانونی ٹرالنگ کرتے ہوئے ٹرالرز کی تصویر بنا کر شائع کر دی، جبکہ محکمہ فشریز نے جیونی کے ساحلی حدود میں ٹرالنگ کی تردید کی اور ماہی گیروں سے ٹرالنگ کی جگہ متعین کرانے کے لیے GPS کے ذریعے درست پوزیشن اور ٹائمنگ و جگہ مینشن کرنے کو کہا۔ ماہی گیر رہنماؤں اور ماہی گیروں نے محکمہ فشریز کی اس منطق کو رد کرتے ہوئے اسے بھتہ خوری کی سرپرستی قرار دیا۔ گوادر میں ضلع انتظامیہ کی کارروائی، غیر قانونی منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، 8 دکاندار گرفتار۔ اسسٹنٹ کمشنر گوادر میر جواد احمد زہری کی ہدایت پر AC گوادر شکایتی سیل کے انچارج شکیل احمد بلوچ نے گوادر کی مختلف مارکیٹس، دکانوں اور ریڑھی بانوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران سبزی، فروٹس، دیگر روزمرہ کی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ چیکنگ کے دوران دکانوں میں سرکاری نرخ نامے آویزہ نہیں کرنے، غیر قانونی طور پر مہنگے داموں اشیاء خورد و نوش اور بنیادی اشیاء ضروریہ فروخت کرنے والے متعدد دکانداروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ AC گوادر کی شکایتی سیل ٹیم نے کارروائی کے دوران قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 8 دکانداروں کو دھر لیا اور انہیں پابند سلاسل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر گوادر حمود الرحمان کی زیر صدارت نیشنل امیونائزیشن ڈے برائے انسداد پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر گوادر ڈاکٹر عبدالواحد بلوچ، MS سول اسپتال گوادر ڈاکٹر حفیظ بلوچ، PPHI کے صابر حیاتان اور مختلف لا اینڈ ڈپارٹمنٹس کے اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں گزشتہ انسداد پولیو مہم کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس میں شریک تمام اسٹیک ہولڈر سے انسداد پولیو مہم کے مختلف پہلوؤں پر سوالات کیے اور اجلاس میں پولیو مہم کے دوران درپیش چیلنجز، حاصل کردہ اہداف، معیار اور نتائج پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ MP گوادر مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کا کلانچ و نلینڈ کے مختلف اسکولز کا دورہ و تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی گوادر مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے ہڈوکی، چھبواری، امبی اور دیگر علاقے کے اسکولوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران عمارت سمیت تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اسکولز کے اسٹاف اور طالب علموں سے حال احوال بھی کیا۔ MP گوادر مولانا بلوچ نے بند اور زیر تعمیر اسکولز کو جلد فنکشنل کرنے سے متعلق اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ گوادر کرکٹ ایسوسی ایشن اور کرکٹ کلبوں کے درمیان اجلاس بے نتیجہ ختم۔
MP ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच की मौजूदगी में डिप्टी कमिश्नर ग्वादर हमीदुर रहमान की जेर सदारत ग्वादर क्रिकेट एसोसिएशन और मकामी क्रिकेट क्लबों के दरमियान इजलास DC ऑफिस ग्वादर में मुनक्किद हुआ। इजलास बगैर किसी खातिर नतीजे के इख्तिताम पजीर हुआ। इजलास का बुनियादी एजेंडा आइंदा दौरा ईरान के लिए खिलाड़ियों ना इंतखाब कराने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल करना था। इजलास में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन व क्लब्स ओहदेदारों की तल कलामी भी हुई। इजलास में शामिल मुख्तलिफ क्रिकेट क्लब के नुमाइंदों ने ग्वादर क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से दौरा ईरान के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब के हवाले से मायूसी का इजहार और उसे गैर शफाफ करार दिया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ग्वादर की जानिब से सालिसी की कोशिशों के बावजूद क्रिकेट एसोसिएशन तसल्ली बख्श वजाहतें फराहम करने में और खिलाड़ियों व क्लब की ओहदेदारों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए नाकाम रही। इजलास में बदमज़गी पैदा करने के लिए इजलास बेनतीजा इख्तिताम पजीर हो गया। साहिल अवामी इत्तेहाद की जानिब से मुल्ला फाजिल चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरे से साहिल अवामी इत्तेहाद के रहनुमा मौला बख्श मुजाहिद और गुलाम मुस्तफा रमजान ने खिताब किया। एहतजाजी मुजाहिरा ग्वादर के अवामी मसाइल पर किया गया। मुकर्ररीन ने MP ग्वादर व हुकूमती इदारों को ग्वादर के बुनियादी मसाइल को हल न कराने पर हदफ़े तनकीद बना लिया। डायरेक्टर जनरल फिशरीज इमरान बंगुलजई सुरबंदन के दौरे पर पहुंचे। दौरे के दौरान DG फिशरीज का सुरबंदन फिशरीज ऑफिस आमद और मुलाजमीन से मुलाकात करके दफ्तरी उमूर का जायजा लिया। DG बंगुलजई का दौरे के दौरान चेयरमैन यूनियन कौंसिल सुरबंदन नसीब नौशरवानी और माहीगीर वफूद से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफूद ने उन्हें गैर कानूनी ट्रॉलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। डायरेक्टर जनरल फिशरीज इमरान बंगुलजई ने माहीगीरों को यकीन दहानी कराई कि किसी तरह भी साहिल बलूचिस्तान में गैर कानूनी ट्रॉलिंग की इजाजत नहीं देंगे। ट्रॉलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माहीगीरों के रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। DG फिशरीज ने फिशरीज अमले को समंदरी हुदूद में गैर कानूनी ट्रॉलिंग के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर गश्त करने की हिदायत कर दी। ग्वादर ग्रामर स्कूल ग्वादर में जारी वर्ल्ड स्पेस वीक 2024 की तकरीबात का सिलसिला जारी। जुमेरात के रोज ग्वादर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के असातिज़ा, तलबा व तालिबात समेत समाजी व सियासी शख्सियात, आला सरकारी अफसरान और मीडिया व सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद ने दौरा किया। उन्होंने तालिब इल्मों के तैयार करदा प्रोजेक्ट्स और मॉडल का मुआयना किया और उनके प्रेजेंटेशन सुनी। प्रोजेक्ट और मॉडल मुकाबले के जीवरी मेंबरान गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज ग्वादर के फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चरर्स शाहाना शुएब और नवीदा रहे, जबकि स्पेस वीक में क्विज मुकाबला भी हुआ जिसमें शहदाद और समीउल्ला और हनीफा और आमना पर मुश्तमिल टीम्स ने फाइनल में जगह बना ली। जुमेरात को वर्ल्ड स्पेस वीक के मॉडल्स को प्रोजेक्ट्स की नुमाइश में शरीक होने वालों में म्यूनिसिपल कमेटी ग्वादर के वाइस चेयरमैन माजिद जोहर, चीफ इंजीनियर GDA इंजीनियर सैयद मोहम्मद बलोच, साबिक चेयरमैन बल्दिया ग्वादर आबिद सोहराबी समेत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत करके स्कूल इंतजामिया की जानिब से बच्चों के लिए इस किस्म की हमनिसाबी सरगर्मी के इनकाद को सराहा। जाहिद हुसैन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ग्वादर तैनात। अब्दुल वहाब मजीद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन ग्वादर तैनात। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुमेरात के रोज DOE ग्वादर वहाब मजीद, DOE फीमेल बिल्किस सुलेमान, DDO ग्वादर मोहम्मद हसन व दीगर ने नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जाहिद हुसैन को सीट पर बिठाकर बाकायदा चार्ज हवाले कर दिया। इस मौके पर DOE वहाब मजीद व दीगर अफसरान ने उनको मुबारकबाद पेश की और अज़म का अदा किया है कि जिला भर में तालीमी निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए एक टीम की सूरत में काम करेंगे। न्यू टाउन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर व ADC ग्वादर ताबिश बलोच की हिदायत पर साइट लेबर इंचार्ज साजिद नूर की सरबराही में कब्रिस्तान की सफाई का काम शुरू। न्यू टाउन में कायम शंबे इस्माइल कब्रिस्तान और कब्रों के अंदर लगे खुदरो झाड़ियों की कुंटानी का काम जुमेरात के रोज शुरू कर दिया गया। साजिद नूर का कहना था कि अवाम की शिकायत पर कब्रिस्तान में खुदरो झाड़ियों की कुंटानी का अमल चंद रोज तक जारी रहेगा। इस दौरान तमाम खुदरो झाड़ियों की सफाई की जाएगी। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्वादर ने मुसलसल गैर हाजिरी की वजह से निकाले गए तालिब इल्मों की ऑफिशियल फहरिस्त शाया कर दी।
जो कि मुतअद्दिद बार इंतबाहात के बावजूद हाजिरी की कम अज कम हद को भी पूरा करने में नाकाम रहे थे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक तालीमी कामयाबी के लिए बाकायदगी से हाजिरी अहमियत की हामिल है। इंतजामिया ने मुतासरा तलबा को हिदायत कर दी कि वो दोबारा कॉलेज रुजू करने के लिए कॉलेज इंतजामिया से जल्द राब्ता करें। नाजरीन, ये थी जिला भर की आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ग्वादर पोस्ट। TGP पर मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर दी ग्वादर पोस्ट को फॉलो करें। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।